कईयां ने 3 लिखे ने, कईयां ने 3 लिखे, कईयां ने 4 लिखे हैं। मैं I like to share the screen here and diagram for everybody to see though. So depending on ਤੁਹਾਡੇ मतलब कि some authors do अपने अपने हिसाब ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। 4 ਵੱਡੇ ਆਏ ਹਨ ਟੌਪਿਕ ਇੱਥੇ ਸੁਣੀਆਂ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਆਇਆ ਹੈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਨੌਲੇਜ ਦਾ। You know, for example, सुनिए धरती वाले आकाश, एक्सटर्नली जो कुछ हो रहा है उहदे बारे नॉलेज। एक आया है धर्म पुरखा वास्ते, कोई सुनन नाल बने हैं या सुनन नाल उन्हां नू इनकरेजमेंट मिली है, सुनन नाल उस पदवी तक पहुंचे हैं। फॉर एग्जाम्पल सिद्ध पीर, so for example शेख पीर पत्सा, you know, ਇਹ ਧਰਮ ਪੁਰਖਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਈ ਸੁਣੀਆਂ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਫ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੁਵਰਡਸ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਫॉर एग्जांपल ਉਹ ਨਾ ਸਕੇ ਕਾਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ। ਪਹਿਲੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਤਿਲਮਿਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਿਲਮਿਲਾਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ ਕਾਲ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਾਲ ਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸਨੂੰ। ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਸਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ, ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। उसी तरह फॉर एग्जाम्पल मुख सलाहन मंद है, सत संतोख ज्ञान है, 68 का स्नान है, ये सारियां इंटरनल चेंजेस इंसान सेल्फ इंप्रूवमेंट वालियां स्पिरिचुअलिटी दे नेड़े ले जाने वाली इंटरनल चेंजेस इंसान। कईयां ने चौथा टॉपिक भी लिखा है, लेकिन इन्हां तिन्नां दे उत्ते काफी सहमति है जिहड़ी मेन विचारधारा दी। जिहड़ी एक एक्सटर्नल सुनन नाल परमात्मा दा नाम सुनन नाल या गुरु दे बचन सुनन नाल या उन्होंने अप्लाई करन नाल अंदरली नॉलेज ते बाहरली नॉलेज दोनों आ जांदियां हैं। दूसरे धर्म पुरखां दे उत्ते है फोकस्ड, जेड़े कि वड्डे जेड़े बने हैं शेख पीर पत्सा या सिद्ध पीर सुरनाथ या ईसर ब्रह्मा इंद, वो सारे दे सारे सुनन दी प्रथा तो शुरू होया काम। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਇਫ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਚੇਂਜ ਮਾਈ ਕਲਰ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਜਸਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਹੁਣ मौत का भय तुहानू सता नहीं रहा तुहानू, ते फिर ऑब्वियसली जो कुछ हो रहा लाइफ विच एक्सेप्टेंस लेवल बड़ा हाई हो जाएगा थोड़ी लाइफ विच। यू नो, दुख आएंगे सही पर दुख लगणगे नहीं, प्रॉब्लम्स आएंगियां ते सही बट प्रॉब्लम तुहानू प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। तुहानू लगेगा कि ये भी इहदे विच ही कुछ है, इहदे विच ये भी ठीक है, कोई गल नहीं, ये भी चली जाएगी, कोई ऐसी गल नहीं कोई। सो जिन्हां ने कीता उन्होंने तुसी सिख हिस्ट्री दी लाइफ नू देख लो, तुसी इतिहास विचों देख लोगे कि ये कईयां ने जिहड़ा खटिया कमाया इन्हां चों वो पूरा खटिया कमाया उन्हां ने। सो ये पौड़ी नंबर 8, 9, 10 और 11 दा सार समझ लो तुसी कि ये 8 तो लैके 8, 9, 10, 11 तक दी जिहड़ियां पौड़ियां जिहड़ियां आईयां हैं, उन्हां पौड़ियां दा सार है सारा। Which what I'm going to do right now is when I read each one of them, we will try to put it in one of these columns though, and see where it fits in you. We kehdiyan ki galla ho rahi। For example, shuru karde hain jehdi gall oh shuru karde hain ki suniya siddh peer सुरनाथ। so सिद्ध कहते हैं जेडे सिद्ध हैं भाव जिन्होंने सिद्धि हासिल कर ली परमात्मा के रस्ते ते चल के, साधु जन
ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਵੀ ਹੋਈ। ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਿੱਧ ਸਨ। ਤੇ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 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 ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਰ ਦੇਵਤੇ ਹਨ, ਤੇ ਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਟਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੋਸੀਏਟਡ, ਗੋਰਖਨਾਥ, ਮਛੰਦਰਨਾਥ, ਨਾਥ ਵਰਡ ਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਵਰਡ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਹਨ ਧਰਮ ਪੁਰਖ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਬੁੱਝਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ ਹਨ। ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਰਨਾਥ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਇਸਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਿੰਗ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਇਹ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਤੇ ਸੁਰ ਤੇ ਨਾਥ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਗੈਰ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਮਾਈਕਾ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਬਗੈਰ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਐਜ਼ ਅਪੋਜ਼ ਟੂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੌਲੇਜ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਲਾਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਅੱਛਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਾਲਜ, ਸੋ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਕੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, तो सुनता है, अमल करता है, ग्रेड अच्छे लैके आंदा, एग्जाम पास हो जाता है, ए मिल जाता है उसमें, लेकिन ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਰੁਝਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਰੁਝਾਵ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿ करे भगत आत्म के चाहे, आत्म के चाहे बने अंदरों मन करे उसका करना, ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਾ, ਉਹ ਵਿਰਾਗ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ। I hope that was clear, ਸੋ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਬੜੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਪੁਰਖ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ। ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰਡ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ I'm going to pick up another color here so that ਕੋਈ mixture ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਸ ਕਾਲਮ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਕਾਲਮ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤ, ਧਵਲ ਤੇ ਆਕਾਸ਼, ਧਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਅਰਥ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪਲੈਨਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਟਐਵਰ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲ ਲਿਖਿਆ ਧਰਤੀਆਂ, doesn't matter to me if you want to look at the full similar ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਧਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਇਮੈਜਨਰੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਪ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਗਿਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਬੈਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸਨੂੰ, whatever it is, ਇੱਥੇ ਧਵਲ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਇਮੈਜਨਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਥੱਲੋਂ, ਭਾਵ ਥਲਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਉੱਪਰਲਾ ਆਕਾਸ਼। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ,
पर धरती ते गोल है ना, ते जेड़े थल्ले जेड़े हैं जेड़े 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 एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड ते जेड़े लोग वो भी गिर ते नहीं रहे थल्ले, वो भी जमीन ही है सारी, वो भी फ्लैट ही है सारा थल्ले, ते ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਭਾਵ ਹਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਵਲ ਵਾਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀਆਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਨੇ why was this line inserted here and the reason is very simple because ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ I'm going to stop sharing my screen here and discuss this concept a little bit more, you know. Anybody had any question though on the sort of my stupid diagram that I tried to draw on that thing though? I mean, कई बारी नजर नहीं आती, but ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਮਝਣ ਚ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਾਲ ਫॉर एग्जांपल ਇੱਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦੇ ਹਰ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹਾਰਟ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨੌਲੇਜ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਰ ਬੜੇ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਕਹੋ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕਲੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਐਸਪੈਕਟ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਮਿਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰਲੇ ਭੇਦਾਂ ਦੀ ਗੁੱਝਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿੰਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਟੁਵਰਡਸ ਦੀ ਐਂਡ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ somebody can look it up though 1300 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ I think ਪੂਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਔਖੇ ਹਨ ਸਮਝਣੇ ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੜੇ bodily function ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰ ਜਿਓਲੋਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਰਤੀ ਵਾਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਈ ਮਾਰੂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮਾਰੂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕਿ ਸੋਹਲੇ ਤੇ ਸੋਹਲਾ ਤੇ ਸੋਲਹੇ ਦੋ ਅਲੱਗ ਵਰਡ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਹੈ ਸੋਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾਣਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਸੋਹਲੇ ਗਾਣੇ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸੋਹਲਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਅਪ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੋਨੋਂ ਵਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਸੋਲਹੇ ਸੋਲਹੇ ਮਤਲਬ 16 ਦੇ ਕਾਊਂਟ ਵਾਲੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ 16 ਦੇ ਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਨ ਕੋਈ ਫਾਰਮਲ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਲਵੋ ਗਰੀਬ ਘਰ ਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮਾਪਿਓ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੈਰੀ ਆਰਡੀਨਰੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਚ ਮਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਨਾਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬਾਸਰਕੇ ਤੋਂ ਨਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਲੇਜ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨਾਨੀ ਪਾਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨੀ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹਨ ਅਤ ਗਰੀਬ ਹਨ ਇਤਨੇ ਗਰੀਬ ਹਨ ਇਨਫੈਕਟ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੜੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਚ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ 2 ਰੋਟੀ ਦੀ ਪੂਰੇ ਖਾਣਾ ਨਿਕਲੇ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਖਾਇਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ
जिसने जिसने कभी कोई स्कूल नहीं गए खास, कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਇਤਨੇ ਮਾਹਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਿੱਤੀਆਂ? इतनी complex composition in पड़तालां दियां. I wish I can share one right now just to tell you कि किस तरह दियां composition में एक sentence ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3 लाइन लंबा नंबर sentence है बड़ा, और एक sentence ਜਿਹੜਾ है 4 लाइन ਦਾ है. मंजापो राम गोपाल ਉਹ ਆ ਗਿਆ 4 ਲਾਈਨਾਂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰੇ ਚੱਲਣਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਲਾਈਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਜਾ ਕੇ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ. ਇੰਨੀਆਂ complex compositions ਹੈ. ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਘਰ ਆਇਆ ਟੀਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਆਇਆ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਹੈ. ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਸੁਣਿਆ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੱਲ ਆਕਾਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ. ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੌਲੇਜ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲੇਗਾ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਤੇ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ. ਦੀਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦਵੀਪ ਨੂੰ, ਆਈਲੈਂਡ. ਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲੈਂਡ ਮਾਸ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਕਹਿ ਲੋ. ਤੇ ਪਾਤਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਆਫ ਦੀ ਅਰਥ ਕਹਿ, ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ. ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਖਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਵਾਲੀ ਨੌਲੇਜ, ਆਈਲੈਂਡ ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਿਰਨ ਵਾਲੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਂਡ ਮਾਸਸ ਹਨ, ਲੋ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਕਹਿ ਲੋ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ, ਦੋਨੋਂ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ. ਇਸ ਦਾ ਤਾਤਪਰਯ ਮੈਂ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਬੰਦਾ ਛੋੜ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਨੌਲੇਜ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਮੇਰੇ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਨਾ ਨਿਕਾਲਣਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ. ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਸੁਣਿਆ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ. ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ. ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ. ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੂੰਗਾ ਵੀ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਗੀਤਾ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ. ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ. ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਮਨ ਫੋਰਮ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ ਬੜੇ, ਪਰ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਖੁਦ ਨਾਲ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਡੀਪਰ ਨੌਲੇਜ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ. ਉਹ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਆਕਾਸ਼ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਨੌਲੇਜ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ. You know, I want to stop here for a second and see if anybody has any questions. Actually, एक line ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਪੋ ਨਾ ਸਕੇ ਕਾ. Let me finish that and the whole podi will be done. So ਪੋ ਨਾ ਸਕੇ ਕਾ definitely falls under this self-improvement ਵਾਲੀ category ਦੇ ਅੰਦਰ, self-development ਵਾਲੀ category ਦੇ ਅੰਦਰ. ਪੋ ਨਾ ਸਕੇ ਕਾਲ, ਪੋ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਛੂਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ. ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਦਨ ਉਹ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਵਾ ਆਏਗਾ. ਇਹ ਪੋ ਨਾ ਸਕੇ ਕਾਲ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ, ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਮ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੀ, ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ. ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, that is a separate issue, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ ਕਦੀ, ਹੈ ਨਾ. ਔਰ ਇਸੀ ਕਾਰਨ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਰਿਲੀਜਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਾ ਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ,
ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਏ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਮਿਸਟਰ ਏ ਦੀ ਅਗਰ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਏ, ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਏ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਏ ਦੀ ਇਹ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਏ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ, ਕਾਲ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ ਔਰ ਨੰਬਰ 11 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਉਹ ਨਾ ਸਕੇ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾਹ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਨੇ ਇਹ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਗਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇजेस ਹੈ। ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਦੇਖ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਬਣੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਇਹ ਸਿੱਧ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹਨ, ਪੀਰ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹਨ। ਦੇਖ ਜਿਹੜੇ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਪਰਸਨ ਨੇ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਆ ਜਾਏ। ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹਟਾਣਾ ਹੈ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੇ ਆਏ ਨਾ ਵਰਡ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਵਰਡ ਆਇਆ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੇ ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਮਿਲਰ ਕਾਨਸੈਪਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। I want to stop here for somebody wanted to say something. I want to stop and see if somebody has any comments before we move on. But I thought overall ਇੱਕ concept ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਣਿਆਂ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਨਾਲ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੋ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜੋ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਖੱਟਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। So I'm going to wait here for a second if somebody has any questions or something. And Devinder ji, you had a question? ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। No, I just wanted to say ਕਿ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਸਰਬ ਕੋ ਗਿਆਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਗਿਆਨ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਿਆਨ, ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਸਭ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਵਾਲੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਚ ਗੋਏ ਜਾਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਆਪ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ, ਸਮਝਣਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਸਮਝਣਾ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਨੌਲੇਜ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਭਾਰਨੀ ਪਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਨੌਲੇਜ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਹੋਈ ਸੇਮ ਚੱਕਰ, ਸਾਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਸੰਗੀਤ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਹੁਣ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਲਾਸ, ਕਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਬਦ ਗਾਓ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸੱਚ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਬਦ, ਤਾਲ ਵਜਾਓ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰੂਪਕ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ 3 ਤਾਲ ਵੱਜ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤਬਲਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਤਬਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹਨ ਸਾਰੇ ਤਬਲੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ 4 ਤਾਲ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, 1 ਤਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ 3 ਤਾਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੂਪਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਸਾਰੀ? ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੌਲੇਜ, ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਭਰ ਗਈ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਿਆ ਕਿਧਰੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਭਰ ਗਈ। ਸੋ ਗੁਰਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਫੈਸਿਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਜ਼ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟਡ ਆਊਟ, ਉਭਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂਜਨ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵੇਗਾ,
ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਬੜੇਗੀ ਜਦੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ ਜਪਜੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਜਦੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ anybody else any questions or comments before we move forward? ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਣੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਗੇ ਵੀ ਦੇਖ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇਖ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇਖ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। The beauty of it all is ਕਿ as we progress though, the elevation ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ elevation, you know, ਪਹਿਲੇ 1000 ਫੁੱਟ ਦੀ elevation ਸੀ, ਫਿਰ 5000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ 10000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੁਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ elevation ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਥਰਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ 20th ਫਲੋਰ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਲੇ ਪਲੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ, ਤੂੰ ਪਲੇਨ 'ਚ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ 10,000 15,000 ਫੁੱਟ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਲਾਈਟ ਲਵੇ 35-40,000 ਫੁੱਟ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, I couldn't afford all that stuff ਉਸ ਵੇਲੇ, but ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ somebody who has flown on those Concorde planes, many of them, my friends and ਜਿਹੜੇ clients ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ fly ਕੀਤਾ, they have told me they could see the curvature of the earth, you know, when you're flying that they could see the curvature of the earth. ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਿ ਕਰਵੇਚਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਰਥ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਫਲੈਟ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਦਿਮਾਗ ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਰਵੇਚਰ ਹੈ ਅਰਥ ਦਾ। ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੁਰਤ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਕਰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤੀ ਫਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਵੇਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੇਸ ਸ਼ਟਲ ਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਬਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੀਚੇਸ ਹਨ ਨਾ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੀਚੇਸ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਲੈਕਸੀਜ਼ ਹਨ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਿੱਚ। ਜਿਤਨਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਬੀਚ ਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਬੀਚੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਗ੍ਰੇਨ, ਜਿਤਨੇ ਗ੍ਰੇਨ ਆਫ ਸੈਂਡ ਹੈ, ਉਸ ਗ੍ਰੇਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਲੈਕਸੀਜ਼ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ। ਪਹਿਲੇ ਜਪਜੀ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੋਈ, ਜਪਜੀ ਬਾਰੇ ਡੀਪਰ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਸੁਰਤ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਹੋਈ, ਜਪਜੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡੀਪਰ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਗਈ, ਸੁਰਤ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਲੈਵਲ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ। One more little thing, if we think, you know, I am pretty much, I do science myself, I do, you know, biological science, but ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਊਟਨ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਕਿਤੋਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਇਆ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਦ ਸੋਰਸ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਯੂ ਨੋ Heisenberg ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ all those great scientists, but where did their ਗਿਆਨ come from, right? They were thinking, they were either ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਹੀ ਆਈ। ਬਿਲਕੁਲ। So ultimately, you trace the source of knowledge. Sab the source of knowledge is traced back to the under the source. ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਸੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਲੈਵਲ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਪੀਰ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਕਈ ਨਾਥ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਕਈ ਨਾਥ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ। ਲੈਵਲ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਯੂ ਨੋ। And an 8-hour period during at home also, ਤੁਹਾਡੀ level of consciousness ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ, you know. Any questions so far, ji? If anybody wants to say something, or before we move on though to level ਜਿਹੜਾ consciousness ਦਾ ਜਿਹੜਾ level ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੁਰਤ ਦਾ level ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
और थल्ले जो मर्जी किचड़ पिचड़ हो रहा होवे, ऊपर बिल्कुल साफ है सारा कुछ। हाँ जी, ऊपर बिल्कुल साफ है। मैं तो नहीं, मैं आई थिंक क्लास एक एग्जांपल दी, मैं कई मेरी जीवन ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਵਰ ਫਲਾਈਂਗ ਆਊਟ ਆਫ ਯੂਰਪ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, 10-15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ। ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਵਾਸ ਫਰਮ ਲੰਡਨ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੱਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ, weather is so bad, we thought the flight was going to delay, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਲਾਈਟ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ and everything, ਬੱਦਲ ਛਾਏ, ਕਾਲਾ ਖੜਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। plane takes off and like 10 ਮਿੰਟ ਰੁਕੇ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਨਣਾ ਸਾਰਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਸਾਫ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਫ ਬੱਦਲ ਹਨ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਕਲੀਅਰ ਇੱਕਦਮ, ਥੱਲੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਠੇਗੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਫੈਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਈਸਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇੰਦ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਆਫਕੋਰਸ, ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਈਸਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇੰਦ, ਈਸਰ ਈਸ਼ਵਰ, ਈਸਰ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਰਡ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਲਿਖਿਆ, ਈਸ਼ਵਰ, ਈਸਰ ਈਸ਼ਵਰ। ਤੇ ਬਰਮਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਇੰਦਰ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇ ਹਨ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਵੇਦ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਦ ਲਿਖੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰ ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਰਾਮ ਹੋਏ ਹਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਸਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇੰਦ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਵਰਗੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਈਸਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇੰਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਵਰਡ ਵੀ ਹੋਏ, ਮੁਖ ਸਲਾਹਣ ਮੰਦ, ਮੰਦ ਮਨੇ ਮੰਦੇ, ਮੁਖ ਸਲਾਹਣ ਮਨੇ ਸਲਾਹਣ ਯੋਗ, ਮੰਦੇ ਤੋਂ ਮੰਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸਲੀ ਜੇ ਠੀਕ ਜਾਣ, ਜੇ ਠੀਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਬੁਰੀ ਚ ਪੈ ਜਾਵਣ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੁਖ ਸਲਾਹਣ ਮੰਦ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਚ ਆਏਗਾ। ਈਸਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਈਸਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇੰਦ ਹੋਏ ਹਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਈਸਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਮੁਖ ਸਲਾਹਣ ਮੰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨਾ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਦੇ ਹਨ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਈਸਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇੰਦ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਖ ਸਲਾਹਣ ਮੰਦ। ਮਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਤਨੇ ਉੱਚੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨੀਵੇਂ ਹਨ, ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੁਣਨ, ਨੀਵੇਂ ਵੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਅਨਭੇਦ, ਜੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤ, ਯੋਗ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਕਿਹਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਜੋਗ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਭੇਦ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਭੇਦ, ਅੰਦਰਲੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਾਇੰਸਸ। ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਸਕੀਨਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ, I have it somewhere at my house. I don't know where it is, but I read it like probably 30 years ago. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਚ ਬੜੇ ਹਨ, ਗਾਥਾ ਚ ਬੜੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਡੀ ਦੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਬਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਕਿਹੜੇ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਚਮੜਾ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਕਤ ਕਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਹਾਂਜੀ।
ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਡੀ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਝ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਵਰਡ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਨੰਬਰ 4 ਜਾਂ 5 ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ। ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਰਚਯੰਤ ਤੋਯੰ। रच्यंत तोयंग मतलब रच्यंत माने रचा गया, तोयंग तोयंग संस्कृत का वर्ड है, त्वय तोयंग पानी, जल वाटर, पानी नाल रचा होया शरीर। हुण पानी नाल रचा होया शरीर आम बंदे नूं किंज पता लगे? हुण सानूं ते पता स्कूल जांदे आ, पढ़ाया गया कि बॉडी विच वाटर द कंटेंट X%, I don't know, it's a big, I don't know, 60-70%, I don't know what the water, but it's a pretty big, content of water. लेकिन जो बंदा पैदा होंदा, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਰਚਨਤ ਤੋਂ ਇਨ ਵਰਡ ਆਏ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਵਰਡ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲੇਪਨੰਗ ਰਕਤ ਚਰਮਣਾ ਵੀ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਲੇਪਨੰਗ ਰਕਤ ਚਰਮਣਾ ਮਨੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਲੇਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਚ ਕੇ ਲੇਪ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਚਰਮਣਾ ਸਕਿਨ, ਰਕਤ ਬਲੱਡ ਦਾ ਤੇ ਸਕਿਨ ਦਾ ਉੱਤੇ ਲੇਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬਾਡੀ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀ ਨੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੈਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਫ੍ਰੈਜਿਲਿਟੀ ਬੜੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਕਿਲੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਵੀ ਗਿਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੱਚੇ ਕਿਲੇ, ਤੇ ਕੱਚੇ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਲਣਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਕਤ ਚਰਮਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ ਤਨ ਭੇਦ, ਤਨ ਦੇ ਭੇਦ, ਸਰੀਰ, ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਭੇਦ, ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਭੇਦਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ ਇੱਕ, I learned Urdu from my dad, and reading, writing and everything, and I like that language sometimes. When we came here, I try to keep it up with that, एक word है शफा, एक उर्दू का word है, I don't know what that, if can anybody try and see what that word means? What is shafa in Urdu? Farsi the word है shafa, can कई बारी shafa mean हाथ which you have a talent, spiritual angle to सफाई है shafa, talent, gifted, spiritual angle to हाथ ਵਿੱਚ सफाई है, शफा कहते हैं ਉਹਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਫਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਅੱਜ ਤੋਂ even I think 50-60 years back, ਬੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਉੱਥੋਂ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਸ਼ਫਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸ਼ਫਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਲਵੋ ਉਹਦੇ ਹੱਥ। ਸ਼ਫਾ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਸ਼ਫਾ ਹੈ, ਮਨੇ ਬਰਕਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਬਰਕਤ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਨ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਬਰਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਫਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਫਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਟੀਚਰ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। I don't know, I can't, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿ ਬਰਕਤ ਜਾਂ ਸ਼ਫਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ। ਇਹਦੇ I remember my grandparents used to say ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਸ਼ਫਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਸ਼ਫਾ ਹੈ ਬੜੇ ਇਹਦੇ, ਮਤਲਬ he does not ਕਿ ਤਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, he has a intuitive understanding ਹੈ ਇਸमें ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਸ਼ਫਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਨ ਭੇਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਨ ਦੇ ਭੇਦ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲਿੱਤੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥੀਂ ਹੋਈ ਲਿੱਤੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥੀਂ ਕੋਈ ਲਿੱਤੀ ਨੌਲੇਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਹੋਈ ਲਿੱਤੀ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਨੌਲੇਜ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਹੋਈ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਿਫਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸੁਣੀਏ ਮੁਖ ਸਲਾਹ ਹੁਣ ਮਨ ਤੇ ਸੁਣੀਏ ਜੋਗ ਚੁਕ ਤਨ ਭੇਦ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਨ ਦੇ ਭੇਦ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕੋਈ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਸਿਰਫ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਦੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸੁਣਿਏ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ, ਆਇਨ ਵਰਡ, ਸਾਸਤ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਿਮਰਤ ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਤੇ ਵੇਦ ਦਾ ਦੱਦਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਵੇਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਔਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦਨ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦਨ ਵਾਲਾ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੇਦ ਦਾ ਦੱਦਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਚਾਰੋਂ ਵੇਦ ਪਲੂਰਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋਗ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ, ਸਾਸਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਿਮਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਮਰਤੀ ਤੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸੀ ਹਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਨਿਨ ਨਾਉਨ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਜੋਗ ਸ਼ਾਸਤਰ प्लूरल है, मैस्कुलिन है, वेद भी प्लूरल है, मैस्कुलिन है। सासत सिमरत वेद, सारे शास्त्र ते सारी सिमरतियां ते सारे वेदां दा जानू हो सकता है। कईयां ने लिखिया जिन्हें लिखे नो जानू हो गए, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਭੇਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਤੇ ਵੇਦ ਵਾਲੀ ਨੌਲੇਜ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਇਹ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 9 ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਅੰਦਰ। ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਟਾਪ ਹੇਅਰ ਫॉर ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਸੀ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 9 ਦੇ ਉੱਤੇ or 8 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ question ਹੋਵੇ ਤੇ before we move on to the next two, which is a similar concept, it is, you know, both are different concept ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ। as we move along though ਇਸ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇਨ ਤੋਂ ਮੁਖ ਸਲਾਣ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ ਤੋਂ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਤੋਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਕਿ ਦੇਖ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਇਹਨਾਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂ ਸਕਦਾ, ਦੇਖ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, anybody else any questions or any comments or something before we move forward? This Shafa in Google, it has something to do with power to restore, like power to heal. So it's also used in prayer ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਫਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹੇਲ ਮੇਰੀ ਕਹੋ that you are restored, that you're forgiven, to go confess or whatever or something। so ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਫਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ forgiveness ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ restore, heal you back to where, you know, original। so in health it would mean the same thing, it restore you to your original health। ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਨ ਵਰਡ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਫਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਸ਼ਫਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਸਤਿਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਫਾ ਹੈ, you know, ਬਰਕਤ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁੰਦੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਹ ਚਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਠੜੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ।
ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਕੋਠੜੀ ਤੇ ਸੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆ ਗਏ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਨ, ਘੱਟ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਘੱਟ, ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ, ਕਈਆਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਫਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜੁੜਿਆਂ ਹੋਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਰਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੁਣਨ ਨਾਲ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੀ ਇਹ ਇੰਟੂਇਟਿਵ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਗਿਫਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਫਾ? ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਟੂਇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਰਾ ਹੈ ਹੀ ਇੰਟੂਇਟਿਵ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਮਿਤ ਦੀਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਥਿਓਰੀਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਿਊਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇ ਤੇ ਬਰਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇ ਤੇ ਮਾਸ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਿਊਰੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਫਿਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕੋਲੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕੋਲੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਫਾ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਗਿਆਨ, ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਸਤ ਮਨੇ ਸੱਚ, ਭਾਵ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਸਤ। ਸੰਤੋਖ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ, it is a fine line between ਸੰਤੋਖ and laziness, ਹਾਂਜੀ, so ਉਹਨੂੰ laziness ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਸੰਤੋਖ is a sense of happiness, of contentment ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ that's fine, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ I'm happy with what I have, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਫ ਮਿਲੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹਸਬੈਂਡ ਮਿਲੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਬੈਸਟ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ $60,000 ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡ੍ਰੀਮ ਨਾ ਕਰਾਂ 80,000 ਕਮਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਘੁਮਾ ਦੇ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਕੋੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਆਪਣਾ, ਸੰਤੋਖੀ ਹੋਵੇ। ਸੰਤੋਖੀ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ? ਬਿਕਾਜ਼ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਬੜੇ ਗੁਣ ਹੋਰ ਉਪਜਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬਗੈਰ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸਾਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਚ ਬੜਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਕੀ, ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖ ਹੀ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸੇਵਾ ਉਪਜਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡ੍ਰੀਮ ਨਾ ਕਰੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡ੍ਰੀਮ ਨਾ ਕਰੇ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੇੜਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸੰਤੋਖ ਦੀ, ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਤੇ ਸੱਤ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜੀਵਨ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪਲੂਰਲ ਆਇਨ ਵਰਡ, ਇੱਥੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆਇਨ ਵਰਡ। ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ, ਹਰ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ
ਉਸ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਬੈਸਟ ਸੋਰਸ ਇਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 23rd ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੂਪਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਕਿਧਰੇ ਨਿਰੂਪਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਧਰੇ ਬੈਟਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਕਿਧਰੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਥਰ ਬੜਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਨੌਲੇਜ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੜੀ। ਤੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਲਿਵਿੰਗ ਅ ਟਰੂਥਫੁਲ ਲਾਈਫ, ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਚ, ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਗਿਆਨ, ਤਿੰਨੋਂ ਗੁਣ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਉੱਥੇ 23rd ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਉੱਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਤੇ ਅਗਰ 23rd ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ, ਆਈ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨੌਲੇਜ ਸੰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨੌਲੇਜ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਨ ਨਹੀਂ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮ ਦੀ ਵਾਹ ਸੀ ਬੜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਆ ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਾਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹ ਸੀ। ਤੇ 68 ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, 68 ਮਨੇ 68 ਤੀਰਥ ਗਿਣੇ ਗਏ ਨੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਵਿੱਚ। ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ। ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, 4 ਧਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਣਾ, ਬਦਰੀਨਾਥ ਜਾਣਾ, ਦਵਾਰਕਾ ਜਾਣਾ, ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛੋਕੜ ਅੱਛਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਿਛੋਕੜ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਏਗਾ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਚੱਕ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਣੇ ਮਿਲਣਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਸਿਆਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਆਣੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਿਆਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਜਾਏਗਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਫਟੋਫਟ, ਜਿੱਦਣ ਆਏ। ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ run back as soon as possible, ਉਹ ਉਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਣੀਏ 68 ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੋਨੈਲਿਟੀ ਚ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੋਨੈਲਿਟੀ ਚ ਵਰਡ ਆਏ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਹੈ। 68 ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਤਨਾ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਫਲ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਡਰਨ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਦੱਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਗਏ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ।
गया गए हैं, यस, द्वारका गए हैं, यस, ईस्ट जिन्ने तीर्थन गए हैं, नॉर्थ गए हैं, बद्रीनाथ बिल्कुल गए हैं, तिब्बत भी गए हैं, सुमेर पर्वत भी गए हैं, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਈ। ਸੋ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। that's what the whole 68 का ਇਸ਼ਨਾਨ, 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਰਗਾ ਫਲ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਣਨ, ਜਿਸਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਿੱਤਾ। It's 9:35 ਹੋ ਗਏ हैं, few minutes left, let me try to do one more line or something like that and we'll then ਤੇ ਸੁਣੀਏ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੇ ਮਾਨ, ਤੇ ਸੁਣੀਏ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਆਯੂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੂੰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਹੁਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਵੈਸੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਲਾਹੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੇਗਾ, is no question about that। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜੋਗੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋਗੇ ਜੁੜਨ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਾਣ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਤੇ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਬਣਨ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਲਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੇ ਆਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮਾਣ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜੁਗਾ ਜੁਗਾਂਤਰ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਏ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ। ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਨਾਉ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਖੀਵਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਉਸਨੂੰ। ਜੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਸਿੱਖ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਆਏਗੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਾਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਣ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮਾਣ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾ। ਸੁਣੀਏ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੇ ਮਾਨ, ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਇਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਫਿਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਣ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਣਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਿਆ ਬੜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਮਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਦਗਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੂੰਹ। ਸੰਥਿਆ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਗਦਗਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਣੀਏ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੇ ਮਾਨ, ਤੇ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਤੇ 9:39 ਹੋ ਗਏ। ਲੈਟ ਮੀ, ਧਿਆਨ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੀਪਰ ਹੈ, I'm going to address it next time though। तो ध्यान वर्ड गुरबाणी च बड़ी बारी आया वर्ड, the ability to concentrate for a longer time, the ability to look at it and बाकी सारियां चीज़ां भुल जाण तुहानूं ते उस चीज़ ते concentrate करन दी ਇਹ ਜਿਹੜੀ cognitive ability है to able to concentrate for a longer period of time ਜਿਹੜਾ ਹੈ,
ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਮਿਲਣੀ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਲੋਕ ਟਿਕਟੌਕ ਵਰੇ 5-5-10 ਮਿੰਟ 5-8-8 10-10 15-15 20-20 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬਟ ਟੂ ਹੈਵਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਦੋ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਐਫਰਟਸ। ਉਹ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਵਸਥਾ ਹੋ, ਉਹ ਰੂਤਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ। So we'll talk about more though, but ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਗੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸਮਾਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਤੱਕ, ਇਹ ਗੁਣ ਹਨ, ਇਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, I want to go back on the concept, on the sort of on that concept of santokh, because santokh and drive are a little sort of complicated. Now, but there is a एक line और आंदी है, तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई। हाँ जी, meaning he reduces your desires or your drive. Now no drive nahi, drive is a more positive connotation to word hai drive, aur trishna negative connotation to word hai trishna. So ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾ ਲਵੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਚ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਕੁਝ ਬਣਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬਣਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚ ਕੁਝ ਬਣਨ ਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਇਆ ਨਾਮ, ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੋ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾਮ, ਪਰ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਰੱਖੀ, ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਛੋੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੈਂ, ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਨੋਟੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਨੋਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਸਮਝਣੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜੁੜਦਾ ਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਖੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਖਾਲੀ, ਯੂ نو but that is not true। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਅਗਰ ਉਸ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਦਿਸ ਫੈਕਟਰ ਅਗਰ ਲੈਵਲ ਆਫ 1 to 10 ਅਗਰ 8 ਦਾ ਐਫਰਟ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ 3 ਦੇ ਐਫਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਮੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਰਾਈਵ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਆਪਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮਨ ਜਦੋਂ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਬਣ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਡਰਾਈਵ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਨ ਆਪੇ ਕਰਨੀਆਂ ਉਸ ਡਰਾਈਵ ਨਾਲ, ਉਹ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀਰ ਜੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਕਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਾਂ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। So a drive is a positive, fine line. I agree with you. There's a fine line between drive and संतोख. पर जे संतोख नहीं है ना, बस संतोख ना होना मतलब कि छटपटाना, हमेशा छटपट करना, बहुत छटपटाहट है बहुत अंदर। यार मेरे को क्यों नहीं है, यार ये इतने ज्यादा क्यों पैसे कमा गया मेरे को। I just want to tell from
my personal experience. So I think about it, when I was 18, 19-year-old and I would study, I had the drive to study, wanted to, but my goal was to pass the exam. Okay. So I would study in terms of passing that exam. That was my goal. So that was my desire. So, and it was hard. It would be stressful. Okay. But the last 10, 15 years, now I study, I don't have to pass any exam. I just have the desire to learn that thing. So when you don't have that, it's not the drive. So when you're satisfied, when you want to learn, so ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਆਤਮ ਕੇ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ learning ਵਾਸਤੇ, true learning ਵਾਸਤੇ, when you are studying, then you do the same thing. You will learn the same thing, and you will learn it better. So Santokh is not going to make you less successful. Santokh doesn't mean alas. It is your success in life will not be diminished by being Santokhi. In fact, it will be enhanced. So that's I think that's what, and I tell my kids the same thing, that when you're studying, don't have the focus about passing the test. Learn because you want to learn, because you want to be successful at whatever you do. But they are young. They still do the same thing that I did when I was 18-year-old. So I don't blame them. Yeah, but a hand bade similar concept, and Santokh wala concept is somewhere fine line between that and being lazy. ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਏ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ ਗੱਲ, but ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, next time we will talk about it. ਇਹ ability ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ, ਬਹੁਤ ਭਾਗ ਉੱਚੇ ਹਨ ਉਹਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਭਾਗ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੋਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ability to concentrate and the ability to focus, especially on Paramatma de pyar de utte for a longer period of time and without any effort. Oh, bahut ek jisnu mil jaye ho te fir Asadi War se ek line aandi hai ki bhaga rati char te char kei wari word 4 4 nahi hunda. ਜੇ 4 ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ 4 ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਗਾ ਰਤੀ 4 ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਈ ਹੈ। ਭਾਗਾ ਰਤੀ 4 ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਬਹੁਤ ਉਜਵਲ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ 5 ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ, ਖਾਲੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਕਸਲੈਂਸ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਡਰਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਡਰਾਈਵ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਪਰਸਨਲ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡਰਾਈਵ ਲੈ ਲਵੇ, ਉਹ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਸਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ there is a better ਚੀਜ਼ than out there than that, so there is nothing that he can achieve though that will make him feel happy। ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਚੀਵ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਹਿਸ ਕਟੇ ਲੱਖ ਉੱਠਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਉਸਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਛੋਟੀਆਂ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, I tell you, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਮਿਡ 90s ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਲੇਟ 90s ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਸਿਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੈਂਕਸ਼ਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉੱਥੇ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਨ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ 4 5 6 ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਖਾਲੀ। I think the first kid who really worked hard at it, ਸਾਰਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਤੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਸੀ ਜਾਂ 2-4 ਹੋਰ ਸਨ, ਮੇਰ ਸੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਾਕ ਲਿੱਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਦਗਦੀ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਰੇ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨੀ ਉਸ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੜਾਅ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਓ ਨਾਲ। ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਬਿਠਾਓਗੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਸਡਨਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਡਰਾਈਵ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਭਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ। ਜਪਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾ, ਕਿਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਦੀ, ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਨੇ ਪਾਵੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ। ਸਮਾਨ ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੁਗਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। I'm sorry late ਹੋ ਗਏ ਥੋੜੇ ਅੱਜ। If nobody has any questions, we're going to end go today and continue. ਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੁਣੋ। ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕਿਛ ਵਸੈ, ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਪਾਤਾਲਾ, ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਵਸੈ, ਸਭਨਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ, ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਆਪੇ ਬਸੈ, ਅਲਗ ਨ ਲਖਿਆ ਜਾਈ, ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਭਗਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ, ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਹਾਟ ਪਟਣ ਬਾਜ਼ਾਰਾ, ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਨਾਮ 9 ਨਿਧ ਪਾਈਐ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਤੋਲ ਤੁਲਾਵੈ ਆਪੇ ਤੋਲਣ ਹਾਰਾ, ਇਹ ਮਨ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਿਕ, ਤਿਸਕਾ ਮੋਲ ਅਫਾਰਾ, ਮੋਲ ਕਿਤ ਹੀ ਨਾਮ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਪਾਈਏ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਕਾਇਆ ਖੋਜੈ, ਹੋਰ ਸਭ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੇ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਕੋ ਕਰੇ ਚਤਰਾਈ, ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਪਾਉ ਪਾਉ ਵਸੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਈ। thank you for sharing that. Thank you for sharing. 54 ਅੰਕ ਤੇ Thank you for sharing that. So ਬਾਣੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ। Thank you for sharing that. It's very appropriate, to share at this stage though. So ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਹੈ। So ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਬਣ, ਜੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਣੇਗਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੋ ਨਾਲ ਰਲੇਗਾ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵ ਸਡਨਲੀ ਹੋਰ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਸਡਨਲੀ ਡਰਾਈਵ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਡਰਾਈਵ ਹੋਏਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਦ ਕਲੇਸ਼ ਮੈਂ ਮਿਟਾਣੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਮੀਤ ਜੀ ਲਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਂਡ ਕਰਾਂ ਕਲਾਸ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਰਕੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਯੂ ਵੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਇਟ, ਸੁਣਿਆ
ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ nobody explained the way you did. मेरी तो एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, मैं तो पढ़ के सुनाया तो ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੋਗੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ। मैं जपजी ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਥਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। You know, I've expressed that desire many times, and I really want to do it. Guru, hopefully in the next 2-3 years, मेरे को I think material सारा तैयार है। You know, I think it's all in my head. You know, I just need to put it all together in a format की English which, you know, लिखना वो challenge है बहुत बड़ी, you know, कि ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ नहीं इंग्लिश ही लिखना चाहना, because I want to have the reach ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ। ਪਰ ਹਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖਣਾ, they make it better. Thank you. Understand. ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, if nobody has anything to add, you said, thank so, you. One thing you said, this is my personal interest, and एक दिन जाना है, so I want to understand, I want to have some clarity कि गुरबाणी दे हिसाब नाल जाना किथे है? Is there some place where I can read something about it with clarity, or if you are going to give us some, I know we have touched on this subject before, but never had it. जाना किथे है? Maybe appropriately na, maybe when I come to a stopping point in Japji though, we can devote 2 sessions on death, you know, on Gurbani the perspective though, you know. I spoke once, you know, I have to find my notes where they are, you know. ये जाना उथे जिथों आए सी, so अगर so जेड़ी source है उसी I know that प्रभ ते होए प्रभ माहे समात है, और किधरे नहीं जाना, किधरे नहीं है, और कोई नवी जगह ते नहीं जाना उथों जिथों चलिया सी काम उथों ही जाना है। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਜਾਣ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਾ ਆਣ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਆਣ ਔਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਉਹਦੀ ਹੈ ਚੱਕਰ ਸਾਰਾ। ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖੀ, ਉਹ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। तो मारू शब्द पढ़दे होंदे आ, मारू महला पंजवां अब मोए जीवन पदवी पाई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਚਕਾਰਲੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਜਾਣ ਦੇ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। But there's a certain need to understand that part, because there's a lot of conception, there's a lot of misconceptions, there's a lot of प्रपते होए प्रमाए समात। लेकिन एक मैं will take out some lines from Gurbani and try to more, but किसी ने उनको ये जगह लिखी नहीं हुई भी हाँ जी एक जगह हो जिस तरह, लेकिन आपी ने पोग के होए पसमड़ पार सिधाया, वड्डा हुआ दुनीदार गल संग खत चलाया। So what I want to understand what that means, you know। लेके जो कहते हैं फिर मतलब कि थोड़ी I want to know what accountability ते है। ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। But Dr. Saab, ਇੱਕ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, you know, if you after the class just run over this ਸ਼ਬਦ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। It is on page number 885। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਪਵਨੇ ਮੇ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮੇ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, and where we are। That is the only comment, you know, probably I'm going to, just because this just came to my mind, then I can share। Even ਸੋਹਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਸੋਹਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ, you know। So anyway, that's for a different day though।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਮ ਸੋ ਸੌਰੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ one more ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ minute and then I'm gone. Thank you, Viji. Thank you, Ji. You're welcome जी, you're welcome. Yeah, ਮੇਰੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪੜਦਾ ਹੈ ਆਪੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। So yeah, hopefully next time when you read ਜਪਜੀ ਨਾ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਯੂ نو ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੂ نو। So ਜੀ ਹਾਂਜੀ, any last minute comment, otherwise I'm going to press my end button now. So ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤ ਉਤਰ ਆਏ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਾਠ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ। ਕੱਲ ਸੰਡੇ ਹੈਗਾ, ਕੱਲ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਕੱਲ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਬੀਰ ਜੀ, ਕੱਲ ਹਾਂਜੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੈ ਕੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਪੜ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਫਿਰ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਆਏਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਫਿਰ, ਯੂ نو। ਸੋ ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲਈਏ ਕੱਲ। ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਪੜੋ, ਘਰ ਤਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ।